Now hello student, in the last 4 lecture we have seen all the basic of logic, that is statement, truth value of statement, types of sentences, logical connectives, simple and compound statement, and also truth value of all the logical connectives like conjunction, disjunction, conditional or biconditional. Now student, you will be able to solve the whole exercise 1.1. Now let's see exercise 1.1. So let's see exercise 1.1. Question first. State which of the following are statement. Justify in case of statement. State its truth value. तर इथे खाली आपल्याला काही प्रकारचे स्टेटमेंट दिले आहे आणि त्याचे ट्रूथ व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायचे. सो फर्स्ट स्टेटमेंट 5 + 4 = 13, but 5 + 4 = 9, but here we have given 13, so this is the false statement. So the truth value of that statement is false. So this is a statement which is a false. Therefore its truth value is f. Now let's see another statement. X - 3 = 14. So here we took x is equal to 17. 17 minus 3 is equal to 14. So this statement is true for x is equal to 17, but for other than 17 this is not satisfied. x is equal to 17 पुट केलं तर 17 minus 3 काय होणार 14. तर हे स्टेटमेंट सॅटिस्फाय करत आहे x is equal to 17 ला, बट फॉर अदर दॅन 17 साठी काय करत आहे स्टेटमेंट सॅटिस्फाय नाही करत आहे. सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट. So this is a open sentence. Why it is open sentence? Because it is differ from person to person. So therefore its truth value is f. Next, close the door. So it is a command and that are come in an imperative sentence. An imperative sentence doesn't become a statement. So the truth value of the statement is false, and false are denoted by f. So this is a command. It is an imperative sentence and therefore it is not a statement. So therefore its truth value is f. Now let's see another statement. 0 is a complex number. So student, you have learned in a complex number we can express any number in the form of complex number. आपण कोणत्या पण नंबरला कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये एक्सप्रेस करू शकतो. So what is the definition of complex number? Z is equal to a plus ib. This is the definition of complex number. So here we can write 0 as 0 plus iota 0 or I0. So here we can write 0 as 0 plus I0. आपण 0 ला कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये एक्सप्रेस करू शकतो. So this is a statement which is a true. So therefore its truth value is t. Next, please get me a breakfast. So this is a request and request comes in an imperative sentence. An imperative sentence doesn't become a statement. Therefore the truth value of the statement is false, and false are denoted by capital F. So it is a request, therefore it is an imperative sentence. So therefore the truth value is F. Now next statement, congruent triangles are similar. Now student, suppose there are two triangles. So suppose there are two triangles has size and shape are equal, and also its angle and its sides are in equal proportion. तर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कशाला म्हणायचं? ज्या दोन ट्रायंगलचे सपोज देअर आर टू ट्रायंगल हॅज सेम साईज अँड शेप. जर दोन ट्रायंगलचे साईज अँड शेप सेम असेल, तसेच त्यांचे अँगल आणि त्याच्या साईडसुद्धा काय असणार सेम असणार, इक्वल असणार, त्यांना काय म्हणतो आपण कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल काय असतात सिमिलर असतात. तर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मीन्स काय, त्या दोन्ही पण ट्रायंगलचे साईज अँड शेप सेम असणार, त्याचप्रमाणे त्यांचे अँगल आणि त्यांच्या साईडसुद्धा काय असणार सेम असणार, इक्वल असणार, म्हणजेच सिमिलर असणार. हेन्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर. सो देअरफॉर दिस इज अ स्टेटमेंट which is true, therefore its truth value is t. Now let's see some another statement. So x square is equal to x. Here we took one example, that is x is equal to 1. So 1 square is equal to 1. 1 square means 1 is equal to 1. So that example is satisfied for x is equal to x. Now let's see some another example. Put x is equal to 2. So 2 square is equal to 2, but 2 square means 4 is equal to 2. So that example does not satisfy that equation. तर x is equal to 1 ला सॅटिस्फाय करत आहे x square is equal to x.
हे जे स्टेटमेंट आहे किंवा ही जी कंडिशन आहे ही सॅटिस्फाय करत आहे कशाला, x इज इक्वल टू 1ला. बट x इज इक्वल टू 2 आपण पुट केलं तर ही कंडिशन आहे, ही कंडिशन किंवा हे स्टेटमेंट सॅटिस्फाय होत आहे का, नाही होत आहे. तर x इज इक्वल टू 1 फक्त यालाच ही सॅटिस्फाय करत आहे आणि x इज इक्वल टू 2ला किंवा 2पेक्षा अनदर नंबरला ही कंडिशन काय करत आहे, सॅटिस्फाय करत नाही आहे. म्हणजेच काय होत आहे, डिफर होत आहे पर्सन टू पर्सन. सो देअरफॉर दिस इज अ ओपन सेंटेन्स. Therefore, this is not a statement. Therefore, its truth value is f. Now, next statement. A quadratic equation cannot have a more than 2 roots. So, first of all, what is meant by quadratic equation? ax square plus bx plus c. So, this is a quadratic equation. x चा power काय, 2. या 2लाच काय म्हणतो आपण, व्हॅल्यू ऑफ x और रूट्स ऑफ x. हा 2 काय असतो, x ची व्हॅल्यू असतो किंवा या 2लाच काय म्हणतो आपण, जो x चा पॉवर असतो तो काय असतो, x ची व्हॅल्यू किंवा x चे रूट्स. तर x चे रूट किती असणार, इथे x चा पॉवर 2 आहे क्वाड्रॅटिक असल्यामुळे. तर x चे किती रूट्स असणार, इथे 2 असणार. ते इक्वल असतात किंवा अनइक्वल असतात. सो अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कॅन नॉट हॅव अ मोर दॅन 2 रूट्स. काय म्हटलं इथे, क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे 2पेक्षा जास्त रूट राहू शकत नाही. सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे आणि जेवढा एक्सचा पॉवर असतो एक्सची व्हॅल्यूसुद्धा तेवढीच असते. तर क्वाड्रॅटिक असल्यामुळे ते काय 2 आणि एक्सचा पॉवर आहे 2, तर एक्सची व्हॅल्यूसुद्धा 2 असतात आणि एक्सचे रूट पण किती असणार, 2 असणार. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कॅन नॉट हॅव अ मोर दॅन 2 रूट्स. काय म्हटलं इथे, क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे 2पेक्षा जास्त रूट असू शकत नाही. सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. सो दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू. So therefore its truth value is t. Now let's see some another statement. Do you like mathematics? Here they are asking a question and that are come in an interrogative sentence. An interrogative sentence doesn't become a statement. So therefore the truth value of that statement is false. So this is an interrogative sentence. This is not a statement. So therefore its truth value is f. Now next. The sun sets in the west. काय म्हटलं इथे, सूर्य पश्चिमेला मावळतो. सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू. देअरफॉर इट्स ट्रूथ व्हॅल्यू इज टी. नाउ एक्स स्क्वेअर मायनस 6x मायनस 7 इज इक्वल टू 0 वेअर x इज इक्वल टू 7. ही जी कंडिशन आहे किंवा हे जे इक्वेशन आहे हे ट्रू आहे म्हणते कशासाठी, x इज इक्वल टू 7साठी. तर एक्सची व्हॅल्यू 7 पुट करून बघायची. जर 0 आलं तर काय येणार, याची ट्रूथ व्हॅल्यू टी येणार. तर एक्सची व्हॅल्यू जर 7 पुट केली तर काय येणार, एक्स स्क्वेअर मीन्स 7 स्क्वेअर 49 मायनस 6 इंटू 7 42 अँड मायनस 7. तर 49 मायनस 42 मायनस 7 मीन्स 49. तर 49 मायनस 49 मीन्स 0. तर वेअर x इज इक्वल टू 7, जर एक्सची व्हॅल्यू 7 पुट केली तर आपल्याला 0 मिळत आहे. मीन्स दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू. देअरफॉर इट्स ट्रूथ व्हॅल्यू इज टी. नाउ नेक्स्ट, ऑल रियल नंबर आर होल नंबर्स. सो ऑल रियल नंबर आर होल नंबर. So student, real number means rational number or irrational numbers comes in a real number. Rational number आणि irrational number real number मध्ये येत असतात. And also whole number, integers and naturals are come in a rational numbers. Whole numbers, integers आणि natural number हे कशामध्ये येत असतात, rational number. So whole numbers means 0, 1, 2 and so on and so many on. So whole number means 0, 1, 2 and so many. So whole number, integers आणि नॅचरल कशामध्ये येत असतात, रॅशनल नंबरमध्ये. तर जे होल नंबर असतात ते रियल नंबर बनू शकतात. सो होल नंबर्स कॅन बी अ रियल नंबर बट रियल नंबर कॅन नॉट बी अ होल नंबर. तर काय म्हटलं मी, होल नंबर रियल नंबर बनू शकतात पण रियल नंबर होल नंबर बनू शकत नाही. सो स्टुडंट, होल नंबर कॅन बी अ रियल नंबर but real number cannot be a whole number. So this is the false statement. So this is a statement which is false. So therefore its truth value is f.
Now next statement, can you speak in Marathi? Here they are asking a question and that are coming in an interrogative sentence, and interrogative sentence doesn't become a statement. So the truth value of that statement is false. So this is a interrogative sentence. This is not a statement. Therefore its truth value is F. Next, the sum of cube root of unity is 0. We have learned that thing in a complex number. So cube root of unity means 1 plus omega square is equal to 0. The cube root of unity काय असते 0 असते. So this is the true statement. So this is a statement which is true. Therefore its truth value is T. Now next, it runs heavily. It runs heavily. So that sentence differ from person to person and that are come in an open sentence. An open sentence doesn't become a statement. Therefore the truth value of the statement is false. So it is an open statement. This is not a statement. So therefore its truth value is F. Now next question. Question 2. Write the following compound statement symbolically. खाली आपल्याला काही कंपाऊंड स्टेटमेंट दिले आणि आपल्याला त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म लिहायचा आहे. Now let's see first. Nagpur is in Maharashtra and Chennai is in Tamil Nadu. So let Nagpur is in Maharashtra. I denote that sentence by P. So P is equal to Nagpur is in Maharashtra and Chennai is in Tamil Nadu. I denote that sentence by small q. So Q is equal to Chennai is in Tamil Nadu. Nagpur is in Maharashtra या सेंटेन्सला मी स्मॉल p ने डिनोट केला आहे आणि चेन्नई इज इन तामिळनाडू या सेंटेन्सला मी स्मॉल q ने डिनोट केला आहे. आता मला याचा सिम्बॉलिक फॉर्म लिहायचा आहे. त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय येणार? नागपूर इज इन महाराष्ट्र मीन्स स्मॉल p अँड इथे लॉजिकल कनेक्टिव्ह काय यूज केला आहे? अँड. आणि अँडसाठी आपण कोणतं लॉजिकल कनेक्टिव्ह यूज करतो? अँड हा या लॉजिकल कनेक्टिव्हनी डिनोट केला जातो. यालाच काय म्हणतात? कंजंक्शन. तर इथे काय येणार? अँडच्या जागी काय येणार? लॉजिकल कनेक्टिव्ह कंजंक्शन क्यू. तर सिम्बॉलिक फॉर्म काय बनला? पी कंजंक्शन क्यू. तर नागपूर इज इन महाराष्ट्रासाठी पी ने डिनोट केला आहे. अँड ह्या कोणत्या सिम्बॉलने डिनोट केला जाते? कंजंक्शन. पी कंजंक्शन क्यू. नेक्स्ट, ट्रायंगल इज इक्विलॅटरल और आयसोस्केलस. So let P is equal to triangle is equilateral and Q is equal to triangle is isosceles. So here both the simple sentences are joined by using that logical connectives. So by using that logical connectives, here two simple sentences has been connected. तर और या लॉजिकल कनेक्टिव्हचा यूज करून इथे काय केलं आहे? दोन सिम्पल स्टेटमेंटला जॉईन केला आहे. म्हणजेच हे काय? ट्रायंगल इज इक्विलॅटरल और आयसोस्केलस हे कंपाऊंड स्टेटमेंट आहे. सो ट्रायंगल इज इक्विलॅटरलला मी पी ने डिनोट केलं आहे आणि ट्रायंगल इज आयसोस्केलसला क्यू ने डिनोट केला आहे आणि याचा सिम्बॉलिक फॉर्म मला लिहायचा आहे. सो इट्स सिम्बॉलिक फॉर्म पी. और ह्या और या लॉजिकल कनेक्टिव्हला आपण कशाने डिनोट करतो? या लॉजिकल कनेक्टिव्हनी. आणि याला काय म्हणतो आपण? डिसजंक्शन. त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय येणार? पी डिसजंक्शन क्यू. नेक्स्ट, द अँगल इज राईट अँगल इफ अँड ओनली इफ इट इज मेजर ऑफ 90 डिग्री. सो लेट पी इज इक्वल टू द अँगल इज राईट अँगल अँड क्यू इज इक्वल टू इट इज मेजर ऑफ 90 डिग्री. सो इट इज सिम्बॉलिक फॉर्म इज. इथे कोणतं लॉजिकल कनेक्टिव्ह यूज केलं आहे? इफ अँड ओनली. इफ अँड ओनली इफ हे आपण कोणत्या सिम्बॉलने डिनोट करतो? टू साइडेड ॲरो. सो इट सिम्बॉलिक फॉर्म इज पी बाय कंडिशनल क्यू. या सिम्बॉलिक फॉर्मलाच काय म्हणतो आपण? बाय कंडिशनल. सो इट सिम्बॉलिक फॉर्म इज पी बाय कंडिशनल क्यू. नाउ नेक्स्ट, अँगल इज नायदर ॲक्यूट नॉर ऑप्ट्यूस. इथे काय दिलं आहे? अँगल इज नायदर ॲक्यूट नॉर ऑप्ट्यूस. नायदर आणि नॉर म्हणजेच हे काय? निगेशन. आणि निगेशन हे कशाने डिनोट करतो आपण? या सिम्बॉलनी डिनोट करतो. तर हे निगेटिव्ह सेंटेन्स आहे पण घेताना काय घ्यायचे? पॉझिटिव्ह घ्यायचे. लेट पी इज इक्वल टू अँगल इज ॲक्यूट अँड क्यू इज इक्वल टू अँगल इज ऑप्ट्यूस. हे जे स्टेटमेंट होतं हे काय होतं? आपल्याला निगेटिव्ह दिलं आहे पण घेताना काय घेतलं आहे आपण? पॉझिटिव्ह. मीन्स अँगल इज ॲक्यूट अँड अँगल इज ऑप्ट्यूस. तर नेक्स्ट, इट्स सिम्बॉलिक फॉर्म इज अँगल इज नायदर ॲक्यूट म्हटलं आहे. तर निगेशन आहे इथे आणि निगेशन आपण कशाने डिनोट करतो? या सिम्बॉलनी. तर काय येणार? निगेशन पी. आणि अँड नॉर अँड बट
अँड, नॉर अँड, बट या हे सर्व जे लॉजिकल कनेक्टिव्ह आहे हे या सिम्बॉलने डिनोट केलं जाते आणि या सिम्बॉलला काय म्हणतात? कंजंक्शन. तर नॉर हे जे लॉजिकल कनेक्टिव्ह आहे यासाठी कोणता सिम्बॉल आपल्याला यूज करायचा आहे? कंजंक्शन. तर काय येणार? निगेशन पी, कंजंक्शन. नॉर ऑप्टूस म्हटलंय, नॉर मीन्स निगेशन, तर काय येणार? निगेशन क्यू. तर अँगल इज नायदर ॲक्यूट नॉर ऑप्टूस. इथे काय दिलं होतं? नायदर नॉर निगेशन दिलं होतं, पण घेताना आपण काय घेतलं आहे? पॉझिटिव्ह सेंटेन्स घेतला आहे. सो लेट पी इज इक्वल टू अँगल इज ॲक्यूट अँड लेट क्यू इज इक्वल टू अँगल इज ऑप्टूस. बट आणि इट्स सिम्बॉलिक फॉर्म, याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय येणार? अँगल इज नायदर, नायदर मीन्स निगेशन, तर काय येणार? आपण पॉझिटिव्ह घेतलं आहे, पण याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय येणार? निगेशन पी. आणि नॉर कशाने डिनोट केलं जाते? कंजंक्शन. कंजंक्शन नॉर ऑप्टूस मीन्स निगेशन क्यू. सो symbolic form is negation P, conjunction negation Q. Now next, if triangle ABC is right angle at B, then measure of angle A plus measure of angle C is equal to 90 degree. If triangle ABC is right angle at B, या सेंटेन्सला P ने डिनोट करायचं. देन मेजर ऑफ अँगल A प्लस मेजर ऑफ अँगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, याला स्मॉल Q ने डिनोट करायचं. त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय येणार? P कंडिशनल Q. त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय येणार? P कंडिशनल Q. नाउ नेक्स्ट सेंटेन्स, x इज नॉट अ इरॅशनल नंबर बट इज अ स्क्वेअर ऑफ एन इंटीजर. इथे पण निगेटिव्ह सेंटेन्स दिला आहे, पण घेताना काय घ्यायचं आहे? पॉझिटिव्ह. सो लेट P इज इक्वल टू x इज इरॅशनल नंबर बट इज अ स्क्वेअर ऑफ एन इंटीजर. तर याला काय घेतलं आहे? Q घेतला आहे. Q इज इक्वल टू x इज अ स्क्वेअर ऑफ एन इंटीजर. तर याचा सिम्बॉलिक फॉर्म लिहायचा आहे. तर सिम्बॉलिक फॉर्म काय येणार? x इज नॉट इरॅशनल नंबर मीन्स निगेशन P. इथे काय लॉजिकल कनेक्टिव्ह आहे? बट आपण कोणत्या बट आपण कशाने यूज करतो? कंजंक्शन. काय येणार? Q. नाउ नेक्स्ट, हिमा दास विन गोल्ड मेडल. तर या स्टेटमेंटला P ने डिनोट करायचं आहे. शी रन्स फास्ट, याला Q ने डिनोट करायचं आहे. आणि इथे लॉजिकल कनेक्टिव्ह कोणतं यूज झालं आहे? इफ अँड ओनली इफ. आणि इफ अँड ओनली इफ हे आपण डबल ॲरोनी डिनोट करतो. यालाच काय म्हणतात? या ॲरोला बाय कंडिशनल. त्याचं सिम्बॉलिक फॉर्म काय येणार? P बाय कंडिशनल Q. इथे सिस्टमॅटिक लिहायचं आहे. पीने डिनोट करायचं आहे. हिमा दास विन्स अ गोल्ड मेडल, याला पीने डिनोट करायचं आहे. शी रन्स फास्ट, याला Q ने डिनोट करायचं आहे. त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय येणार? P डबल इम्प्लिकेशन Q.